पेश करदा जी मता। प्रस्ताव पेश किया गया कि यह सदन कुछ स्वार्थी हितां वल्लों किसी ना किसी बहाने पंजाब यूनीवर्सिटी का दर्जा बदल के केंद्री यूनीवर्सिटी बनाउण दे मामले नूं अगे वधाउण दे यत्नां तो चिंतित है। सदन इस गल नूं मंनदा है अते मानता दिंदा है कि पंजाब यूनीवर्सिटी पंजाब राज दे एक एक्ट अर्थात पंजाब यूनीवर्सिटी एक्ट 1947 दे नाल स्वतंत्रता प्राप्ति पिछों मुड़ शुरू की गई सी। उस उपरंत 1966 विच पंजाब राज दे पुनर्गठन समय संसद वालों लागू किए गए पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966 की धारा 72(1) अधीन इसनूं अंतरराजी संस्था घोषित किया गया सी। असीं अपनी स्थापना तो लैके पंजाब यूनीवर्सिटी पंजाब राज विच निरंतर अते निर्विघन काम कर रही है। इसनूं पंजाब की उस समय की राजधानी लाहौर तो हुशियारपुर फिर चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी में तब्दील कर दिता गया सी। पंजाब के 175 तो वध कॉलेज जो कि फाजिलका, फिरोजपुर, हुशियारपुर, लुधियाना, मोगा, श्री मुक्तसर साहब अते SBS नगर जिलिਆਂ ਵਿੱਚ स्थित हैं। इस समय पंजाब यूनीवर्सिटी नाल मानता प्राप्त हैं। समुचा खेतरी अधिकार खेतर अते आबादी जिसनूं पंजाब यूनीवर्सिटी पूरा कर रही है मुख्य तौर से पंजाब राज विच आउंदी है। चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश के अधीन खेतर तो इलावा जो कि पवित्र सदन के बहुत सारे मतिਆਂ तो बाद भी सिर्फ पंजाब की राजधानी वजों बहाल नहीं किया गया अते केंद्र शासित प्रदेश वालों चलता आ रहा है। इतिहासिक तौर पर पंजाब के लोग इस यूनीवर्सिटी नाल शुरू तो ही बहुत गूढ़े तौर पर जुड़े हुए हैं अते इस यूनीवर्सिटी की स्थापना नाल ही अपनी पछाण बनाई है। पंजाब यूनीवर्सिटी इतिहासिक खेतरी अते सभ्याचारक कारणों करके पंजाबियों के मनां विच एक भावनात्मक स्थान रखती है। यूनीवर्सिटी पंजाब की विरासत अते विरसे के विद्यक अते सभ्याचारक प्रतीक वजों इस हद तक उभरी है कि यह लगभग पंजाब राज का समानार्थी बन गई है। इस तथ्य के बावजूद कि हरियाणा अते हिमाचल राज्यों ने यूनीवर्सिटी नूं रख रखा घाटे दीआं ग्रांटां विच अपना हिस्सा देना बंद कर दिता सी। पंजाब राज ने अपना हिस्सा 20% वधा के 40% कर दिता है अते 1976 तो लगातार भुगतान किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने एक पासड़ तौर पर यूनीवर्सिटी तो अपने कालजां की मानता वापस ले लई अते इन्हां नूं हरियाणा राज दीआं होर यूनीवर्सिटियां विच तब्दील कर दिता जिस नाल यूनीवर्सिटी के मालीए विच कमी आई है। भारत सरकार ने 27/10/1997 की अपनी नोटिफिकेशन राही यूनीवर्सिटी दी वख-वख गवर्निंग बॉडीज विचों हरियाणा की नुमाइंदगी खत्म कर दी सी। इस सदन ने देखा है कि यूनीवर्सिटी अपने वित्तीय मामलों का प्रबंधन और संचालन एक पासे ढंग नाल कर रही है। हालांकि पंजाब राज ने वित्तीय साल 2020 ते 21 के दौरान ग्रांट इन एज नूं 20 करोड़ रुपए तो बढ़ा के 45.30 करोड़ रुपए कर दिता है जो कि 75% तो ज़्यादा है वाधा है। इस तो इलावा यूनीवर्सिटी द्वारा पंजाब विच स्थित मानता प्राप्त कालजां तो लगभग 100 करोड़ रुपए सालाना एकत्र किए जाते हैं। यह चोखा वाधा पंजाब यूनीवर्सिटी दी लोड़ां दे अनुकूल नहीं हो सकता पर अजिहा इस कारण होया कि इत्थे कोई दवल्ली सलाह मशवरे की प्रक्रिया नहीं है। यह सदन दृढ़ता और सर्वसम्मति नाल महसूस करता है कि पंजाब यूनीवर्सिटी के चरित्र नूं बदलण दा कोई भी फैसला पंजाब के लोगों नूं प्रवान नहीं होएगा अते इसलिए इस यूनीवर्सिटी के सुभाव अते चरित्र विच किसी भी तरह की तब्दीली भारत सरकार नूं नहीं करनी चाहिए। जेकर कोई प्रस्ताव विचारिया जा रहा है तो तुरंत प्रभाव नाल रद्द कर दिता जाना चाहिए है। इसलिए यह सदन राज सरकार नूं पुरजोर सिफारिश करता है कि वह उपरोक्त अनुसार केंद्र सरकार नाल मसला उठाए कि पंजाब के लोगों दी भावनावां नूं मुख रखते हुए पंजाब यूनीवर्सिटी के सुभाव और चरित्र में किसी भी तरह की तब्दीली ना की जाए। बहस मंत्री जी। धन्यवाद स्पीकर साहब। स्पीकर साहब ये पिछले कुछ दिनों तो बड़ा जिहड़ा मुद्दा हैगा कि पंजाब यूनीवर्सिटी का जिहड़ा केंद्रीकरण करन दी जिहड़ी केंद्र सरकार है कोशिश कर रही है। ये बड़े अखबारां दीयां सुर्खियां भी बनिया ते सारे लोग जिहड़े पंजाब नूं प्यार करदे आ पंजाबीयत नूं प्यार करदे आ बड़े चिंतित है। पर हो सकदा सर जिहड़े पंजाब तो बाहरले लोग है हो सकदा उन्हां नूं ये जिहड़ी साडी भावना है ये समझ भी ना आ सकदी होवे कि जी एक यूनीवर्सिटी नूं लैके इन्ना मुद्दा क्यों भखिया होया।
क्योंकि सर साडे लई पंजाब यूनीवर्सिटी कल्ला एक विद्यक अदारा नहीं भी इत्थों कल्ली असीं डिग्री प्राप्त करते हैं। साडे लिए विरासत है। असीं हिस्टोरिकली ते इमोशनली जिहड़े पंजाब दे लोग ने सर इहदे नाल अटैचड है। सर जदों हिंदुस्तान आज़ाद होया ते भारत ते जिहड़ा पाकिस्तान वंडिया जा रहा सी, शायद सर जिहड़े दक्षिणी भारत जां यूपी बिहार होर सूबियां दे लोकां लई सिर्फ ये सीगा कि दो मुल्क नਵੇਂ ਜਿਹੜੇ बन जा रहे हैं। भारत चों ਜਿਹੜਾ पाकिस्तान निकल गया, पर सर उदों पंजाब दे लोकां ने बड़ा कुछ अपने पिंडे ते हंडाया। 10 लाख पंजाबियां ने उदों अपनियां जानां दित्तियां इस देश नूं आज़ाद करवाउण लई भी, ते जदों भारत पाकिस्तान वंडिया गया सर उदों हल्लियां दे विच भी। कल्लियां जानां नहीं सर, इदू बिना असीं पाकिस्तान च पिछे की कुछ साडा रह गया। लोकां दे परिवार रह गए, साडियां जिहड़ियां हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स रह गईयां, साडा कल्चर उत्थे रह गया। ते सर इहदे नाल नाल जिहड़ा साडी पंजाब यूनीवर्सिटी दा सर जिहड़ा पहला घर सी लाहौर विच जो 1882 च पहला कैंपस बनिया, वो भी सर उत्थे रह गया। देश आज़ाद होया, नवां कैंपस सर हुशियारपुर विखे सर बना दिता गया। उस तो बाद सर जदों कैंपस दे विच पहली कन्वोकेशन हुई 5 मार्च 1949 नूं, सर उदों सरदार वल्लभ भाई पटेल वो पंजाब आउंदे ने। ये मैं सर इस करके दस रहा क्योंकि जिहड़े उदों दे लीडर सी, उदों दे सियासतदान सी, पंजाब दा देश की आज़ादी दे विच की योगदान सी, पंजाब ने पिंडे दे की दर्द हंडाया, इस चीज़ नूं वो भी भली भांति समझदे सी। उदों दे ते अज दे सियासतदानां च की फर्क है, वो अज पंजाब नूं कित्थे देखदे आ, ये गल्लां मैं इसे करके अज इत्थे दस रहा। सर थोड़े दिन पहलां अखबार विच स्वराज वीर उन्हां दा एक लेख आया, उन्होंने दस्सिया कि जदों सरदार पटेल नूं सद्दा गया तो उन्होंने कहा कि मैनूं इंज लग्या कि जख्मी पंजाब ने मैनूं सद्दा भेजिया ते मैनूं उत्थे जाना चाहिए। सर वो कन्वोकेशन ते आए 5 मार्च 1949। उन्हां दी सर स्पीच है जिहड़ी ये लेख दे विच लिखी है कि साडे सूबे पाप पंजाब तो ते जो मुसीबत पई उसनूं असीं किवें भुल सकदे हां। अजे जख्म ताज़ा है पर कुछ समय बाद जद जख्म ठीक हो जाएगा तद भी असीं ये नहीं भुलांगे कि साडे सूबे की यूनीवर्सिटी भाव पंजाब यूनीवर्सिटी ते उदों दी सर ईस्ट पंजाब यूनीवर्सिटी दी शुरू विच की हालात सी। इस गल नूं असीं कदी नहीं भुल सकते, ना ही भुलना चाहिए है। पंजाब हिंदुस्तान का दिल है ते जद तक ये ठीक नहीं हो जाता तद तक हिंदुस्तान बेचैन रहेगा। सानू जो जख्म लग्या है वो दुनिया के किन्ने मुल्कां नूं लग्या है। सानू चंगियां चीज़ां छड्डणियां पईयां, अपना सारा माल मत्ता ते जायदाद छड्डनी पई, सूबा छड्डिया, अपना सब कुछ छड्डिया। पर मैं मानदा हाँ कि पंजाबी बहुत बहादुर ने। जो दुख तुहाडे सिर ते पिया है वो होर लोकां दे पिया हुंदा तां वो इस नूं उठा ही ना सकदे। मैं मानदा हाँ कि इहो जी आफत तुहाडे ते पई दूसरे उस नूं बर्दाश्त नहीं सन कर सकदे ते पागल हो जांदे। कोई होर हुंदा तां उसने हिंदुस्तान नूं उठणी नहीं सी देना। जो बहादुरी तुसीं दिखाई है मैं उस लई तुहानूं सच्चे दिल तो मुबारकबाद दिंदा हाँ। तुसीं किन्ना दुख उठाया है पर जिस इम्तिहान अते हिम्मत नाल काम करके दिखाया है सानू घट्टो घट परेशान किया है, मैं उस लई तुहाडा शुक्रिया अदा करदा हाँ। असीं इहो जिहे हालात विच हां कि तुहाडी जिन्नी मदद करनी चाहिए सी असीं नहीं कर सके, पर तुसीं इस नूं भी बर्दाश्त किया। तुहानूं बहुत वड्डा जख्म लग्या है, उस तो इन्ना खून वया है कि सानू हुण इस विच नवां खून पाउणा पैना है। साडा धर्म है कि पंजाब नूं ठीक करिए। ये सर उदों सरदार पटेल ने पहली कन्वोकेशन ते आके स्पीच दित्ती, जो मैं पहला कहा, क्योंकि उदों दे जिहड़े सियासतदान सी कल्ले ही नहीं, जवाहर लाल नेहरू भी इस गल नूं समझदे सी। बड़े लीडर जिहड़े उदों सारे समझदे सी कि पंजाब दा की योगदान है, क्योंकि अज कह दिंदे आ जी सारा बराबर है। कितना बराबर है सर? कुर्बानियां असीं कीतियां, पिंडे दे जख्म असीं चले, फिर बराबर किवें आ जी? हुण तां सानूं जो
ਸਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣੀ। ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ 40% ਕਰਤਾ, ਯੂਟੀ ਦਾ ਸਰ 60% ਕਰਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਕਰਤਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆਖੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਦਨ 'ਚ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਵੈਸੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। 100 ਕਰੋੜ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। 100 ਕਰੋੜ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਸਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਦਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 40 ਕਿ ਅਸੀਂ 100 ਦਾ 100% ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਬਣੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜੜ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦੇ ਦਈਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਬਠਿੰਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲੇ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ 65 ਕਿੱਲੇ ਪਿਆ ਹੰਡਾਏ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਣਾ ਲਓ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਬੁੱਧਰਾਮ ਜੀ। बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर साहब। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के उत्ते तुसीं बहस कराई है। मानयोग सिक्ख्या मंत्री मीत हैर जी ने मता पेश किया, मैं उसके हक दे विच बोलण वास्ते खड़ा होया। जिवें दस्सिया पहलां कि जिहड़ा पंजाब है, पंजाब यूनिवर्सिटी का शब्द पंजाब का शब्द लगण ही वड्डी गल है। और पंजाब यूनिवर्सिटी की साडी विरासत है, जिवें दस्सिया बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, चौथे नंबर की यूनिवर्सिटी अंग्रेज़ों वेले खुली गई सी। और जेकर असीं अज इसनूं बचाउण वास्ते, जिवें पहले दस्सिया पानी भी साडा जा रहा है, बोली भी जा रही है, चंडीगढ़ भी जा रहा है, इंस्टीट्यूशन भी जा रहे हैं। जेकर असीं हुण ना बोले तो साडा इहदे विच इतिहास दे विच जिहड़ा हैगा वो ना कोई चंगे गल्लां च नहीं लिया जाऊगा। सरताज की एक कविता है जी, तेरा खून ठंडा हो गया खौलदा नहीं, ये विरसे का मसला है मखौलदा नहीं, तैनूं हजे नहीं ख्याल पता उदों ही लगूगा जदों आप हत्थी चोया शायद जहरी हो गया, पानी पंजां दरियां वाला जहरी हो गया। सर साडा विरसे का मसला है। इस विच साडा लाहौर जिहड़ा हैगा इहनूं केंद्री पंजाबी तौर पर कहा जाता है। दिल्ली तो बाद पहला लाहौर जिहड़ा हुंदा सी, सारी जी अमृतसर का इलाका तो लाहौर का इलाका, जिहड़े बड़े बड़े साडे पुराने ਸਾਹਿਤਕਾਰ तेजा सिंह वर्गे होए ने, साहब सिंह वर्गे होए ने, पूर्ण सिंह वर्गे होए ने, ਜਾਂ होर जिहड़े हैगे ने प्रोफैसर मोहन सिंह होरी ने, ये सारे केंद्री पंजाबी दे ने। और केंद्री पंजाबी साडी मतलब पंजाब की मुख भाषा सीगी। अज जेकर वो विरसा साडा जिहड़ा लाहौर नाल जुड़िया होया सी, उस तो बाद ये इत्थे आया तो अज वो केंद्र के हत्थ चला जाता, जिवें पहला केंद्र ने इहदा मतलब हो गया, तो साडे वास्ते बहुत नमोशी की गल होगी। मैं इहदे नाल एक बार थोड़ी जी हिस्ट्री दसदा भी साडा असीं इमोशनल क्यों जुड़े होए हां। सर 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੁੱਡ ਡਿਸਪੈਚ ਲਿਆ, ਚਾਰਲਸ ਵੁੱਡ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਸਪੈਚ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਲਕੱਤਾ, ਬੰਬੇ ਤੇ ਮਦਰਾਸ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੁੱਡ ਡਿਸਪੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1856 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਡੀਪੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਡੀਪੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਇਹ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੁੱਡ ਡਿਸਪੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। उदों पहला मिस्टर अर्नोल्ड ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ डायरैक्टर जनरल लाया गया, 2 इंस्पैक्टर सी, 11 डिप्टी डायरैक्टर सी ते 7 सहायक नियुक्त होए। और ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ 456 ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ गए ਤੇ 1958 तक 700 ਸਕੂਲ ਖੋਲਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ। परंतु यूनिवर्सिटी ना होने वास्ते साडे वास्ते माड़ी गल सी, साडे बच्चे दूर जाते सी। तो 1864 ਦੇ ਵਿੱਚ हौली हौली की होया, सरकारी कालज लाहौर ਦੇ ਵਿੱਚ एक लाहौर ਦੇ कालज स्थापित होया। और वो लाहौर कलकत्ता यूनिवर्सिटी एफिलेटेड सी सर। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी जाते जी मीडियम से इंग्लिश सीगा, साडे पंजाबियां नूं थोड़ी जी निराशा हुई कि साडे पंजाब दे वासी आ, सानूं पंजाबी होनी चाहिए है। साडे पंजाब दे विच इह
मतलब कोई ना कोई ਕਾਲਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਾਲਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 1882 ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਸਰ 53 ਕਾਲਜ ਸੀਗੇ 1933 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਸੀ 53 ਕਾਲਜ ਸੀ। ਔਰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ, ਸਿਆਲਕੋਟ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜੰਮੂ, ਗੁਜਰਾਤ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਰੋਹਤਕ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉਪਰੰਤ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ। ਵੰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ਬਣਿਆ 7 ਨਵੰਬਰ 1947 ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸੋਲਨ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੁੰਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕਾਲਜ, ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਚੌਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 29 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਔਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਰ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਓਵਰਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜੀ 38ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹੈ ਓਵਰਹਾਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 23ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕਰਦਾ ਸਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਵਕੀਲ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 15ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ 149ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 75 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੇਂਦਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੱਜ 175 ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਹ ਹੈ, ਹੋਰ 'ਚ ਵੀ ਰੋਹ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਅੱਜ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ। ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਲਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਰਸਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਾਂ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ
ਬਣਿਆ ਕਿਉਂ? ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ? ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ? ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਰਗਰਾਉਣ ਲਈ ਮਤੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੋ। ਆਪਣਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਰ ਅੱਜ ਇਸ ਵਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਕੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 60% ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 40% ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੇਗੀ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 10% ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2021 ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ। ਮੀਟ ਹੇਅਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ 40% ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ 185 ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 140 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 10%? ਇੱਧਰ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਸਨ 2000 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ 40% ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 16 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਿਆਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਉਹ ਦੱਸਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੱਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਸਹਾਰੇ। ਮੈਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਟੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਜੀ। ਇਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਬੋਲੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਹੇਠ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਈਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਲਕਿ ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫੰਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ UGC ਦੇ ਸਕੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹੀ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਤਾ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਖੈਬਰ ਦਰੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਛੋਟਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਮਾ ਨਹੀਂ। 1966 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ UT ਦੇ EMPLOYEES ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ
ਜੋ ਰੂਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਡੀਪਰ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਡਿਸਅਫੀਲੀਏਟ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਲ ਪਹਿਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੀਤ ਹੇਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੱਲ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ ਮੀਤ ਜੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਐਫੀਲੀਏਟ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਔਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਜਟ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਦਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਸਕੇਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਲਿਮਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ 145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਾਰਬੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਖੜਾ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ EMPLOYEES ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਲਿਆ ਕੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਫੀਸਰ ਭੇਜਣੇ ਸੀ ਉਹ ਭੇਜੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਕੈਡਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਚਲੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ, 80% ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਔਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੋਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜਸ, ਈਵਨ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਕੇ ਮਤਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੀਤ ਜੀ। ਸਰ ਚਲੋ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਤੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਆਪਦੀ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇਹ ਜੇ ਬਾਤ ਨਿਕਲੂਗੀ ਤਾਂ ਸਰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ। ਜੋ SYL ਦੇ ਪੰਗੇ ਪਏ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਸੀ? ਸਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਫੇਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਾਟੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਚਟਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਫੇਰ ਵੀ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬੈਠੋ।
ਬੈਠੋ ਬੀਬਾ ਜੀ ਬੈਠੋ, ਆਪਾਂ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਹੁਣ, ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਮੀਤ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਭਾਵ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਜੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਮੀਤ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਆਈਏ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਚਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਹੈ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬੈਠੋ ਪਰਾਸ਼ਰ ਜੀ, ਬੈਠੋ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ। ਵੈਸੇ ਪਰਾਸ਼ਰ ਜੀ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਟ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਾਇਮ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਦਾ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਜਿਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਫੋਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਰੂਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਰੂਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਚੰਗਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। This house is concerned about the attempt being made by some vested interest to push the matter for change of status of Punjab University into a central university. ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਬੂ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਦਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਵਾ, ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਧਰੋਂ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਬੈਂਚਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਉਜੜੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਦਾ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਉਜੜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਅਮੈਂਡ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜਦੋਂ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ 1966 'ਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਬੋਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 72 ਕਲੌਜ਼ 1 ਆਫ ਦ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਬੋਡੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੀ 20% ਗ੍ਰਾਂਟ, ਜਿਹੜੀ 20% ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਕੈਟੇਗੋਰਿਕਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ, ਅਫੀਲੀਏਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਸ ਨੇ,
ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਖਰਚਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਖਰਚਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਬੋਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਤਾਂ ਸਟੇਟਸ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਪਿਓਰਲੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਭ ਲਈ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰ 175 ਕਾਲਜਸ, ਇਹਨਾਂ 175 ਕਾਲਜਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਸ ਚੋਂ ਆਮਦਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 100% ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ, ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 140 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਿਣਾਤੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਤਾਇਦ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੇਅਰ ਸਾਡਾ 20% ਤੋਂ 40% ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 76 ਦਾ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵਧਿਆ, ਔਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੇਡ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਵਧਾ ਕੇ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲਾਨਾ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੈਂਟਰ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ 3-4 ਕਾਰਨ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਟੋਨਮੀ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹਕੂਕ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਜ਼ੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਰਰਿਪੇਅਰੇਬਲ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਰਰਿਪੇਅਰੇਬਲ ਲਾਸ ਆ ਔਰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਤਾਜ਼ੇ ਕੀ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ BBMP ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੀਗੀ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਟਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਸਾਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੋਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲਾ BJP ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲਾ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਹਾਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜਾ BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਆ ਉਹ ਖੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਵਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਰਚਸ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਆ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਲੈਟਰਲ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ UT ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ